follow-up to RehabCon 2025, which was hosted in July of 2025. And the difference with that is we have included a few flash talks over here to enable the audience to know more about the scope of rehab services and how it can be integrated with various aspects of medical care. I'd like to start off the session by inviting Dr. Shashwat Majumdar to chair the first session on medical ethics. Along with that, Dr. Manmohan Biswas is available. Okay. Then I'd like to invite Professor Swapan Kumar Mishra to be the chairperson for the first session. Professor Dr. Alok Majumdar, sir, if you are ready. So Professor Dr. Alok Majumdar is the head of the Department of Forensic Medicine and Toxicology at Calcutta National Medical College and a renowned expert on medical ethics. He had enthralled us with his delivery at RehabCon earlier, and we could think of no other person to start off the proceedings than sir. His special area of interest is diagrammatic reconstruction in forensic cases and reconceptualization of medical education. So, Professor Dr. Alok Majumdar, if you're ready, you can please take over the proceedings. Very good morning to all the delegates, seniors, and very good morning to sirs. I'm thankful to Dr. Swapan Mishra also, and of course all the organizers of RehabCon. For communication, Dr. Kaustubh Chakraborty. Thank you everybody, thank you all the staffs. And myself, Dr. Alok Majumdar, I am from National Medical College. So, I will take only 7 to 8 minutes. 7 to 8 minutes in this sense, you will find that only there are 3 slides, though all the slides basically comprises of lot of informations. But I feel that this is sufficient enough to start a session. Now, I am going to discuss such a topic which is practically is not a topic. It has endless limits. That means it has no limit in fact. It is a basic concept and we all know it. You know much better than me. But you know there are some aspects which are required to be discussed often and often daily in our lifestyle also, in our families also, in our working places also. And very recently, one decorum has been started that all the programs should be with concept of ethics. So never think that I will be going through the definitions and all these things because I just forgot everything. It is not possible. What is the main thing? The word ethics is known to everybody. It is the morality inside us. Morality means, say for instance, I have been invited here to come by 8 o'clock. So ethics is by 7 o'clock, I have to be prepared. Say for instance, here Dr. Kaustubh Chakraborty has arranged all the programs. He could communicate with me. It is the ethics to communicate with him also. So I don't think these are required in fact to give a tinkle to your mind. But why the but is there? There is the problem. Ethics means what is right and what is wrong. And there lies the difficult situation. Which is right for you, 100% will not be right for me. If you are HOD, you are taking some decisions, 100% your subordinates will not go through it happily. If the subordinates are taking decision, due to some reason, being one HOD,
there will be one second mind, no, there must be something conspiracy against me. That is why I should not take this decision. So there lies the confusion. What is ethics? I am going to the last slide at first. Please give me only 3 seconds. The last slide shows the last line which is written in the red. Use your intuition and decide based on the law. Use your intuition is applicable to everybody, every staff of this hotel, everybody present in front of me. And being a forensic person, I have added this, that is decide based on law. If you do not go through a legal way, then the things may come to me also. That is basically, I wanted to avoid all the litigations and all these aspects. That is why I have added this, that decide based on law. This is ethics. Ethics means there are problems. We have to solve the problem. The situation is different for everybody at every moment. So decide your intuition as per the morality inside us. This is the first slide. Morality inside us. That means আমাদের বিবেক আমাদের কি বলছে সেটা একটু শোনার দরকার, আর কিচ্ছু না, এর মধ্যে হাতি ঘোড়া কিচ্ছু নেই। আমাদের ফরেন্সিকে, স্যার ইফ ইউ ডোন্ট মাইন্ড, আমি বাংলায় বললে কারো কোনো অসুবিধা? আচ্ছা, আমি হিন্দিতেও বলতে পারি, কিন্তু বাকি ল্যাঙ্গুয়েজ খুব বিশেষ আমার জানা নেই। হিন্দিতেও আমি বলতে পারি মোটামুটি, আমি কিছু কিছু বাংলায় স্যার বলবো। মরালিটি ইনসাইড আস, আমরা সবাই ভালো। সত্যি কথা বলতে কি, সিচুয়েশন অনুযায়ী আমাদের অনেক কিছু কাজ করতে হয়, যেটা অন্যের কাছে হয়তো একটুখানি ডাউটফুল লাগে। এটাই এথিক্স। এবারে এই এথিক্সটা, এই স্লাইডটা আমি এইভাবে বানিয়েছি, সব তো অত ডিটেলসে বলাটা ঠিক নয়। বাঁদিকের দিকে আপনারা যদি দেখেন, ইউ উইল ফাইন্ড দ্যাট মেডিকেল এথিক্স ইজ অ্যাপ্লিকেবল টু ইউজি, পিজি, research workers, in-service doctors, private practitioners, lab practitioners, CMED. That means ethics is applicable to everybody. How? For UG medical students, it is ethical for them to attend the class bus. For PG medical students, it is always ethical to go through the research work. For the research workers, it is always ethical to go as per the SOP. What is written, what is not written. For in-service doctors like us, multiple observations, and we have to go through the directions of higher authority. Private practitioners, very, very important. Multiple times there are cases based on it, you cannot explain. Lab related medical personnel, of course it is applicable, and CME attendance. This is the last one, this is the important, that is why you are coming. That is why we are coming here, simple. CME attendance, this is ethical. So, when there are directions, it is the inherent problem or the inherent character of every human being not to obey that thing. So, associations are there, that how to conglomerate the doctors, ডাক্তারবাবুদের একসঙ্গে কী করে আনা যায় যাতে ওরা মোটামুটি একটা স্ট্রিমলাইন অনুযায়ী চলে। বাঁদিকে বললে পরে বাঁদিক দিয়েই যেন যায়, 3-4 জন হয়তো ডান দিক দিয়ে যাবে। সোজা যদি রাস্তায় চালাতে বলি হয়তো একটুখানি টাসেল হবে। কি করা যায়? তখন WMA মানে ওয়ার্ল্ড মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশন বলল, ওকে, চিন্তা ভাবনার কিছু ব্যাপার নেই, 5-6টা পয়েন্ট তোমরা মেনটেন করবে। তখন সেই ওয়ার্ল্ড মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশনকে দেখে ন্যাশনাল মেডিকেল কাউন্সিল আমাদের দেশে, তারা তখন বলল, আচ্ছা ঠিক আছে, আমাদের তো অত চিন্তা করে লাভ নেই, আমরা শুধু ডাক্তারবাবুদের জন্য 8খানা চ্যাপ্টার বানাই। তো দেয়ার আর 8 চ্যাপ্টার্স অ্যান্ড মোর অর লেস 80,000 ওয়ার্ডস, হোয়াট শুড বি দ্য বিহেভিয়ার অফ দ্য ডক্টরস। তাদের দেখা দেখি আমাদের স্টেটেও ওয়েস্ট বেঙ্গল মেডিকেল কাউন্সিলও সব কিছু যখন কভার আপ হয়ে গেছে, সুতরাং তাদের জন্য বাকি এটাই পড়ে থাকলো যে CME অ্যাটেন্ড করবে, 30 ঘন্টা CME তোমাকে দিতে হবে, লাইক দিস। আমি স্যার আপনাদের অনুমতি নিয়ে একটু আমি যেগুলো মুখস্থ করেছি একটু আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করে নিই।
ওয়ার্ল্ড মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশন কি বলছে? ওয়ার্ল্ড মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশন বলছে যে এথিক্স তোমাকে চিন্তা করতে হবে না, তুমি জাস্ট চিন্তা করবে অটোনমি। অটোনমি মানে আমরা এই শ্রীরামকৃষ্ণের কথাতে আমরা দেখেছিলাম যে যদি কারো তেতো ওষুধও দরকার হয়, জোরে চেপে তাকে তেতো ওষুধ খাইয়ে দিতে হবে। এখন এনারা বলছেন শ্রীরামকৃষ্ণ তো পাস্ট, তাহলে অটোনমিটা ওর মধ্যে ঢুকো না। তোমরা পেশেন্টকেও জিজ্ঞাসা করো ওষুধটা প্রচণ্ড তেতো, তোমার কি খেলে তুমি 2 দিনের মধ্যে সুস্থ হবে, না খেলে 11 দিন লাগবে, তোমার কি সম্ভব? পেশেন্ট বলবে না স্যার সম্ভব না, আমি 11 দিন এখানে থাকবো করে এসেছি, 11 দিনেই দিতে হবে। তার মানে অটোনমি মানে এখন শুধু আমাদের বক্তব্য না, অটোনমি পেশেন্টদেরও বক্তব্য। 1। 2 নম্বর, ওয়ার্ল্ড মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশন বলছে তোমার বিদ্যা বুদ্ধি তো লিমিটেড, তুমি তো আর মহাপুরুষ না, তুমি কম্পিউটারও না, তুমি যদি না পারো ছেড়ে দাও, কারো ক্ষতি করো না, নন ম্যালিফিসেন্স। তারপরে বলল আর যদি পারো তাহলে একটু ভালো কিছু করো, ক্ষতি করো না। প্রথমে বলে দিলাম অ্যাভয়েড করার কথাটা বলছে না, যদি পারো কিছু ভালো করো। তাহলে বলে দিল যে তুমি কিছু করো ওদের জন্য। 3, তারপরে বলছে যদি কিছু করতেই যাও, ইফ ইউ ওয়ান্ট টু ডু সামথিং, ইউ উইল নো দ্য সিক্রেট অফ দ্য লাইফ অফ দ্যাট পারসন। তুমি তার ব্যক্তিগত জীবনটাও তুমি জেনে যাবে, শরীরের গোপন জায়গায় কি কি দাগ আছে সেগুলো তুমি জেনে যাবে। সেটা দয়া করে মাইক নিয়ে রাষ্ট্র করো না, একটু প্রাইভেসি নিজেদের রাখার, কনফিডেন্সিয়ালিটি রাখার চেষ্টা করো। আর একদম শেষে বলছে জাস্টিস করো, জাস্টিস। এই জাস্টিস কথাটা কিন্তু খুব ডিফিকাল্ট। আমি একটা এক্সাম্পল দিলে স্যার আপনারা বুঝতে পারবেন। আমি 30-35টা হয়তো পেশেন্ট দেখি গ্রামে গঞ্জে, লম্বা লাইন। 2 নম্বর পেশেন্টটা সত্যিই প্রয়োজন আছে ইমার্জেন্সি দেখার, সেই সময় লোকাল এমএলএ আসছেন যিনি 7 নম্বরে, সবাইকে সরিয়ে টরিয়ে উনি ঢুকলেন। এইবারে প্রশ্ন, আপনি এমএলএ সাহেবকে আগে দেখবেন না দ্বিতীয় পেশেন্টটাকে আগে দেখবেন? একটা স্কুল অফ থট, এরকম ঘটনাটা সত্যি আমাদের ডিসকাশন হয়েছিল। একটা স্কুল অফ থট বলছে তুমি একদম স্ট্রিক্টলি ডাক্তারবাবু হিসেবে তুমি বলবে কিছু মনে করবেন না, আপনি বসুন, আমি সেকেন্ড পেশেন্টটাকে দেখে আপনাকে দেখব। আর আরেকটা থট বলছে না তুমি এরকম করো না, তুমি এমএলএ সাহেবকে দিয়ে যাও। কারণ ওনার যুক্তি হলো আমি তো পাবলিক রিপ্রেজেন্টেটিভ, দ্বিতীয় পেশেন্টটাকে আপনি সময় নিয়ে দেখলে অসুবিধা নেই, আমাকে সময় নিয়ে দেখলে আমার অসুবিধা আছে। দুটোই কিন্তু এথিক্যাল। আমি ইন্টারেস্টিংয়ের জায়গাটা বলছি এই জন্য, ওই যে লাস্ট লাইনে দেখালাম যে সেই সময় সেই সিচুয়েশনে আপনাকে স্যার দেখতে হবে যে আপনি কি করলে আপনি আবার বেঁচে ট্রেন ধরে আবার কলকাতায় ফিরবেন, শিয়ালদাতে নামবেন। পরিষ্কার কথা। তাহলে আমি ফরেন্সিকে যেহেতু আছি, আমি একটুখানি আরেকটা জিনিস শেয়ার করছি। পৃথিবীতে কেউ পোস্টমর্টেম নিজের থেকে যেচে পড়ে করাতে চায় না, তার জন্য মাল্টিপল কারণ আছে। ডাক্তারবাবুরা করতে চায়, তার জন্যও কারণ আছে। 500 টাকা করে পাই আমরা, কেটে 350, মানে ট্যাক্স কেটে। তাহলে একটা হিসাব আছে, সেই অনুযায়ী হয়তো ডাক্তারবাবুরা করতে চাইবেন, পেশেন্ট পার্টি কিন্তু করাতে চাইবে না, এটা খুব স্বাভাবিক ব্যাপার। কিন্তু ওই সময় একটা ডিলেমা, সন্ধ্যে 6টার পরে পুলিশ বলছে আমি ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলে আসছি, সন্ধ্যে 6টার পরে আমি করিয়ে দেবো, আর বেশি কিছু আমি কিন্তু বলছি না, পুলিশও কিছু বলেনি। এইবারে আপনি করবেন কি করবেন না? যদি করেন পেশেন্টের সত্যিই লাভ, মানে যিনি মারা গেছেন বা তার পরিবারের সত্যিই লাভ, এথিক্যাল অ্যাসপেক্ট তখন চলে আসে। এই ডিলেমাগুলো আমি মজা করে হয়তো বললাম, কিন্তু প্রত্যেক জনের, যেমন স্যার 4th সারিতে বাঁদিকে যিনি নতুন স্যার জয়েন করেছেন, ওই মোবাইল দেখছেন, উনি রিসেন্টলি হয়তো রুবি হসপিটালে জয়েন করেছেন। আমি বলছি ওনারা দেখবেন কর্পোরেট সেক্টরের কাজ, ওনাদের কিন্তু এথিক্যাল প্রবলেম হবে আলাদা, যেটা আমাদের সঙ্গে মিলবে না। ওনাদের যুক্তিগুলো কিন্তু এথিক্যাল যুক্তি হবে, যেটা আমাদের সঙ্গে মিলবে না। আমরা কভার থাকি গভর্নমেন্টের আন্ডারে, ওনাদেরও সেই জন্য বক্তব্য থাকতে পারে, তোমাদের তো কোনো টেনশন নেই, সত্যি টেনশন কম। এইবারে ওয়ার্ল্ড মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশনের এই যে 4-5টা, মানে অটোনমি, নন ম্যালিফিসেন্স, বেনিফিসেন্স, এই জাস্টিস, এই ব্যাপারগুলো দেখার পরে তখন ন্যাশনাল মেডিকেল কাউন্সিলের লোকজন বলল আমাদের অত চিন্তা নেই, আমাদের ডাক্তারবাবুরা অত ইন্টেলিজেন্ট না, আমাদের ডাক্তারবাবুদের আমরা বরং 8খানা চ্যাপ্টারে বলে দিই ডাক্তার কাকে বলে, ডাক্তার হলে তোমাকে কী করতে হবে, পেশেন্টদের সঙ্গে কথা বলতে হলে কী করতে হবে, কনসাল্ট করতে হলে কী করতে হবে, পাবলিকের সঙ্গে কথা বলতে, আর যদি না মানো তাহলে কী শাস্তি। এরকম 8খানা চ্যাপ্টারে আমি একদিন বসে বসে লিখলাম, কালকেও একবার দেখলাম
দেখলাম যে মনে রাখতে পারছি না, খালি 8খানা চ্যাপ্টারই মনে আছে। খালি স্যার মনে রাখবেন 8খানা চ্যাপ্টারে কিন্তু এনএমসি বলে দিয়েছে আমার আপনার চরিত্র কেমন হওয়া উচিত। আমরা বেরোতে পারবো না স্যার, যেভাবে বসে ওরা ঠিক করে রেখেছে আমাদের উদ্ধার পাওয়ার কোনো জায়গা নেই। সুতরাং এনএমসির ওই রুলটা জাস্ট এক লাইনে মাথায় রাখতে হবে যে সবাই জানে ডাক্তারবাবুরা কি করে, তাদেরকে আটকানোর কি ব্যবস্থা, অলরেডি খাঁচার মধ্যে আমরা কিন্তু বদ্ধ হয়ে আছি। দিস ইজ এথিক্স। যদি মানি এথিক্যাল, যদি না মানি বলবে রুল তো দেখা আছে, সুতরাং আর চিন্তার তোমার কারণ নেই। তখন বাকি তো কিছু পড়ে নেই। সেই জন্য ওয়েস্ট বেঙ্গল মেডিকেল কাউন্সিল কি বললো, তাহলে আমরা কি চিন্তা করি এদেরকে লাইনে আনার জন্য। সারা পৃথিবীতে কিন্তু জানেন তো ডাক্তারদের ভালোবাসে না, কেউই ভালোবাসে না। ডাক্তার গাড়ি কিনলে বলে লোকের পয়সায় গাড়ি কিনেছে। আর আমি আমার কথা পার্সোনাল বলছি, আমার ড্রাইভার নেই বলে কদিন গাড়ি ইউজ করি না। তো আমার ডিপার্টমেন্টের লোকটা কিন্তু, যে সেটা স্টাফ, খুব ইন্টেলিজেন্ট। আমাকে আস্তে করে বলে, স্যার আপনি কত সরল, দেখুন সবাই গাড়ি করে নেমে, অথচ আপনি কি সুন্দর বাসে করেছ বলে দিল, কিন্তু মানে আপনার গাড়ি কেনার ক্ষমতা নেই। তার মানে আমি কি বলছি, ইউ আর বিং অবজার্ভড বাই এভরিবডি। সে ডিপার্টমেন্টের যে সাফাইওয়ালা সেও, বা যে আপনার কাছে স্যার সবচেয়ে বড় লোক আসছে, বড় মানে পাওয়ারফুল লোক, দাপটের টাকা পয়সা আছে, সব কিছু আছে, তার কাছেও কিন্তু স্যার আপনি দায়বদ্ধ। মানে আপনি সবসময় যদি বিং অবজার্ভ, তখন আপনি দেখবেন শেকি হয়ে যাবেন। ডাক্তারদা আমরা এই কারণেই এথিক্যালি আমরা খুব শেকি। ওয়েস্ট বেঙ্গল মেডিকেল কাউন্সিল কী বলছে, 2-3টে জিনিস বলে দিচ্ছি। 5 বছর পরে পরে রেজিস্ট্রেশন রিনিউ করতে হবে, তাতে 30 ঘন্টা ক্রেডিট আওয়ার দেখাতে হবে যে তুমি পড়াশোনা করেছো। কি পড়াশোনা করি আমিও জানি, বুঝিও না খুব একটা বিশেষ। সেই 30 ঘন্টার মধ্যে আবার বলে দিচ্ছে 10 ঘন্টা কিন্তু তুমি বাইরে, ওয়েস্ট বেঙ্গলের মধ্যে তুমি ঘুটঘুট করলে একে ওকে তাকে দিয়ে লিখিয়ে নিয়ে না, তুমি 10 ঘন্টা কিন্তু বাইরের থেকে, বাকি পড়তে গেলে 20 ঘন্টা। এটা আমি সত্যি বলছি, কালকে যে কোনো কারণে হোক ঘাটতে গিয়ে আমি দেখলাম আমার তো একদমই প্রায় 6-7 ঘন্টা মাত্র হয়েছে। তার মানে কি, এই ব্যাপারটা কিন্তু ওরা স্ট্রিক্টলি ফলো করার চেষ্টা করছে ওয়েস্ট বেঙ্গল মেডিকেল কাউন্সিল। তো এই পুরো ব্যাপারটা আমি বলতে চাইছি, এইটা হলো জেনারেল এথিক্স বা বায়ো এথিক্স বা মেডিকেল এথিক্স যাই বলুন, একটা গ্রস আমি মনে করিয়ে দিলাম। আপনারা স্যার সবই জানতেন, আর আমরা এই লাইনেরই লোক। আমি যদি মনে করতে না পারছি স্যার, আপনারাও মনে করতে পারবেন না, মনে রাখার কোনো দরকার নেই। এরকম মাঝে মাঝে হলে পরে আমারও মনে থাকবে, আপনাদেরও মনে থাকবে। ওইটাই লিখেছি যে ওয়েস্ট বেঙ্গল মেডিকেল কাউন্সিল বলেছে সিইবি এবং ক্রেডিট আওয়ারটা তুমি করো, তোমাকে দেখতে হবে না। ন্যাশনাল মেডিকেল কাউন্সিল লিখেছে গাইডলাইন আরএমপি, রেজিস্টার্ড মেডিকেল প্র্যাকটিশনারদের কী কী গাইডলাইন, 8খানা চ্যাপ্টার। আর ওয়ার্ল্ড মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশন বলছে অটোনমি, নন ম্যালিফিসেন্স, বেনিফিসেন্স, কনফিডেন্সিয়ালিটি, জাস্টিস। এর সম্পর্কে আমি ছোট্ট করে 1-2টো বলে দিই, মানে ঝামেলাগুলো কোথায় হয়। আমি শুনলাম যে সুচিত্রা সেন যখন ভর্তি ছিলেন বেলভিউতে, ওনাকে কিন্তু মানে ভেন্টিলেটারে প্রপারলি দেওয়ার কথা ছিল, কিন্তু উনি কিন্তু পরিষ্কার বলেছেন যে আমি বাইরের থেকে, আমি ভেতরে কোনো নল ঢোকাতে দেব না, মানতে বাধ্য। মনসুর আলী খাঁ পাতৌদি তাদেরকেও মানতে বাধ্য। একটা খ্রিশ্চানদের মধ্যে একটা সেক্ট আছে, আমি যেটা শুনেছি, তারা বলেন যে আমি কিন্তু ঈশ্বর আমাকে এই রক্তটা দিয়ে পাঠিয়েছে, আমি আর অন্য কারো রক্ত নেব না। ঈশ্বর আমাকে পাঠিয়েছে, আমি ঈশ্বরে বিশ্বাস করি, এথিক্যাল। ঈশ্বর আমাকে পাঠিয়েছে, ঈশ্বরের সঙ্গে আমার যদি সকাল বিকেল যদি আমার সেই বিশ্বাস থাকে, উনি আমাকে এই রক্ত দিয়ে পাঠিয়েছেন, আমি মরবো, অন্যের রক্ত নেব না। এই সেক্টের ক্ষেত্রে কিন্তু আমি যদি জবরদস্তি করি তাহলে কিন্তু সেটা আনএথিক্যাল। এ চিন্তার ব্যাপার আছে। তাহলে আমি স্যার শেষ করার দিকে যাচ্ছি। সেটা হলো, তাহলে ইম্পর্টেন্টটা কী? ইম্পর্টেন্ট হলো বাঁদিকে দেখুন স্যার লিখেছি রিমেম্বার, কীভাবে বাঁচব, রেসপেক্ট টু পার্সন। যেই আসবে, দাদা ভালো আছেন, আপনার বাচ্চাটা কেমন আছে, বা মাসিমা ভালো আছেন, সে ভাবলো আমাকে রেসপেক্ট দেওয়া হলো, মনে মনে রেসপেক্ট দিলেও কোনো ক্ষতি কিছু কারণ নেই। ইনফর্মড কনসেন্ট, কিছু হয়তো ফোড়া কাটা হোক বা ছোট কিছু হোক, বা আপনাদের স্যার ফিজিক্যাল মেডিসিনের কোনো প্রসিডিওর হোক, অলওয়েজ কিন্তু লিখিয়ে তাকে, কারণ স্যার বারবার আমি বলছি, ডাক্তারদেরকে কেউ কোনোদিন বিশ্বাস করে না, আপনিও চিন্তা করবেন না আপনাকে কেউ বিশ্বাস করে রেহাই দেবে। আপনার কোনো দরকার নেই, আপনি ইনফর্মড কনসেন্ট নিয়ে নেবেন যে হ্যাঁ এইটা প্রসিডিওর করতে যাচ্ছি, এই করতে গেলে ভালো ফল এই করতে গেলে খারাপ ফল এই। আমি ওনাকে বুঝিয়ে বললাম, উনি বুঝলেন, আপনি পড়ে নিন নিজের ভাষায়। মাস্ট 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 আমি বলে দিচ্ছি, প্রচুর কেস ওই ইনফর্মড কনসেন্টের ঝামেলাতেই স্যার চলে আসে। আর হলো কনফিডেন্সিয়ালিটি, বাইরের 10 জনকে
বলে খুব একটা লাভ নেই, এটা মুখরোচক হয়তো হতে পারে, না বলাটা বুদ্ধিমানের কাজ, এটা আমাদের মনে রাখতে হবে। আর ডান দিকে যেটা অবজার্ভ, মানে সেটা নিজেদের মনে মনে যদি সম্ভব হয়, কম্পেশন মানে একটু ভালোবাসা। আচ্ছা, এর যদি আমার বড়দির মেয়ে হতো তাহলে আমি তাকে কীরকম করতাম, আমি কি তাকে স্ল্যাং ল্যাঙ্গুয়েজ, যেমন একটা সময় স্যার ছিল একদম 1-2 ফুট দূরে হয়তো পেশেন্ট বসে আছে, কিন্তু পেশেন্টকে কিন্তু ডাক্তারবাবুরা জিজ্ঞেস, কী নাম, কী ব্যাপার, কি হয়েছে, মানে দূর দূরান্ত থেকে বড় সিস্টাররা শুনতে পাচ্ছে পেশেন্টকে ডাক্তারবাবু দেখছেন। ওই দিনগুলো এখন আর নেই। ওরা পেশেন্টরা খারাপভাবে কমপ্লেন করে দেবে, আর কিছু করবে না। কম্পিটেন্স, আমি যে জিনিসটা জানি একটু ভালো করে জানলে খুব ভালো, সব কিছু জানা সম্ভব না। আমাদের আইনে বলছে যেটা র্যাশনাল, মার্কেটে বা বাজারে যে পদ্ধতিটা চলছে, এটা খুব ভালো করে আমি বারবার বলছি। কোর্টে যখন কেস যায়, কোর্ট আপনারই বন্ধুকে ডাকবে, যে বন্ধুকে আপনি ছোটো থেকে সবচেয়ে ভালোবেসে এসেছেন, তাকেই জিজ্ঞাসা করবে এনার ফল্ট কী কী ছিল। ইনি কিন্তু আপনার বিরুদ্ধে যা কিছু আছে পরিষ্কার লিখে দেবেন, চিন্তার কিছু কারণ নেই। সেই জন্যে কম্পিটেন্স মানে মার্কেটে স্ট্যান্ডার্ড যে কাজটা চলছে সেইটা যেন আমি জানি, ওরা কিন্তু এক্সট্রা কোনো কিছু বলছে না। আর হলো অটোনমি। অটোনমি মানে ওইটা আমি এমফাসিস করলাম কেন, আমরা যেমন নিজেরা বলি দেখো তোমার ভালো, আমি যেটা দিচ্ছি নাও, বাই চান্স যদি রিয়াকশান হয়ে যায়। সেই জন্য এখন অটোনমি মানে বোথ পেশেন্ট এবং ডাক্তার। আবার লাস্ট লাইনটা আমাদের মনে করিয়ে দিই, সেটা হলো ইউজ ইয়োর ইনটুইশন। ওই অবচেতন মনে কিভাবে কি করতে হবে সেইটা একটু জানার দরকার। ইনটুইশনটা প্লে করলে তারপরে লিগালি হলে পরে কোনো সমস্যার স্যার কোনো কারণ নেই। এই ইনটুইশন কিন্তু স্যার আমি সকলকে বলছি, ইনটুইশন ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট। আমি একটা ঘটনা বললে বুঝতে পারবেন। একবার এনএমসি থেকে এসছে সবাই দলে দলে, যারা মেডিকেল কলেজে আছেন তারা তো জানেন, দলে দলে সবাই একজন যা এনএমসির যারা অবজারভার তাদের টেবিলে টেবিলে সবাই এক একটা ডিপার্টমেন্ট, 2টো ডিপার্টমেন্ট, 4টে ডিপার্টমেন্ট করে ভিড় করে আছে। আমার ডিপার্টমেন্টে একজন অথেন্টিক, মানে নন অথেন্টিক কেউ না, কিন্তু ডকুমেন্ট সেদিন হয়তো অন্য জায়গা থেকে আনতে ভুলে গেছেন। আপনি বিশ্বাস করবেন না, আমরা সব দাঁড়িয়ে আছি, আমাকে ইশারা করে ওই ডাক্তারবাবু বললেন, দাদা তুমি এই দিকে না এসে আমার এখানে চলে আসো। আমি অম্লান বদলে ওনার ওখানে চলে গেলাম এবং দেখলাম সেই অবজারভার একদম মাটির মানুষ, আমার ডকুমেন্টগুলোই দেখলেন এবং ফল্ট বার করলেন। তখন আমি আবার ফল্টটা ক্লিয়ার করে নিলাম। বললো যে এইচওডি যদি ক্লিয়ার করে থাকে তাহলে বাকিদের আমি আর কি দেখব। ইনটুইশন, আমি যেখানে দাঁড়িয়েছিলাম সেখানে তো শেষ, ডিপার্টমেন্টার অ্যাপ্রুভাল পেত না। ওই ডাক্তারবাবুর এখন আমি মানে মনে করি ইনটুইশন কথাটা, সিচুয়েশান আসবে স্যার, এথিক্যালি মানে গ্রসলি লিগালি আমাদের মেনটেন করতে হবে, ইনটুইশন প্লে করতে হবে। এইবার 3টে ছোট্ট জিনিস, এতই কি সহজ ব্যাপারটা? না স্যার, ব্যাপার কিন্তু এত সহজ না। এর মধ্যে কতগুলো জিনিস আপনাদের মনে আসছে, বলতে হয়তো অস্বস্তি ফিল করছেন যে আবার সকালবেলাতে। 1 নম্বর হলো টেলিমেডিসিন, কোথায় এথিক্স, কোথায় কি, বড় প্রশ্নের জায়গা। বারবার আমাদের শেখানো হয়েছে লিখিতভাবে যা দেবে ডকুমেন্ট, টেলিমেডিসিনে কী ডকুমেন্ট, কোথায় কি। 2 নম্বর কনফিডেন্সিয়ালিটি, আপনি ফোনে ফোনে যখন বলছেন টেলিমেডিসিনে, রাজ্য জেনে যাচ্ছে একে এই ওষুধ দেওয়া হচ্ছে। 3 নম্বর, এখন যে হয়েছে এআই, আপনার জায়গায় আরেক মুখ বসিয়ে দিল, আমার নাম বসিয়ে দিল, ইত্যাদি করে দিল, কোথায় এথিক, কোথায় কি, খুব ডিফিকাল্ট। আর লাস্ট হলো ফিজিক্যাল মেডিসিনের ক্ষেত্রে ওয়ার্ল্ড ফেমাস লোকেরা যেটা বলছেন, আমি কতগুলো আর্টিকেল পড়লাম কালকে, ওনারা বলছেন আমাদের লাইনে ভেরি ডিফিকাল্ট এথিক্সের ব্যাপারটা। কেন বলছে, দেখুন মেডিসিনে আপনার জ্বর হয়েছে, প্যারাসিটামল আপনি বললেন দেখুন 3 দিনের মধ্যে জ্বরটা সেরে যাবে যদি এই জ্বর হয়। এখন ভাইরাল ফিভার হচ্ছে 7 দিন অথবা 1 সপ্তাহ সেরে যাবে, সেরে গেল, শেষ হয়ে আপনার সঙ্গে কারো সম্পর্ক। গলব্লাডারের একটা প্যাকেজ দিয়ে দিলেন, গলব্লাডারের রুটি হয়ে গেল, পেশেন্ট ছুটতো, আপনি 6 মাস পরে আসবেন। ফিজিক্যাল মেডিসিনের ক্ষেত্রে আমাদের কিন্তু ওই রকম ব্যাপারটা না যে আজকে রিহ্যাবিলিটেশন শুরু হলো বা ওইটা 3 দিনের মাথায় রিহ্যাবিলিটেশন শেষ, পেশেন্ট ছোটাছুটি করছে, ওই রকম ব্যাপারটা আমরা কোনোদিন বলতে পারি না। ওইখানে এথিক্যাল ডিলেমার একটা জায়গা থেকে যাবে। পেশেন্ট জিজ্ঞাসা করবে, ডাক্তার আপনি বলছেন না কেন কতদিনে সারবে, আমি বলতে পারি না, সেখানে কিন্তু এথিক্স ভায়োলেশনের প্রশ্ন চলে আসে। 2 নম্বর, খুব বারবার বলছি, ফিজিক্যাল মেডিসিনে বডি টু বডি কন্ট্যাক্ট স্পেসিফিক্যালি ওনারা বলে দিয়েছেন করতেই হয়, এটাই প্রসিডিওর, ম্যানুভারগুলো করতেই হয়, দেখাতে হবে। সেখানে কিন্তু
পেশেন্ট এথিক্যালি আপনাকে সু করতে পারে যে ওনার নজর ভালো না। এবার নজর ভালো না কিন্তু নন স্পেসিফিক ওয়ার্ড, কী করবেন? আমি আজকে এই প্রশ্ন চিহ্নটা স্যার আপনাদের মনে তুলে দিলাম। আমার একটা আপনাদের প্রতি, আমি তো আপনাদের লাইনে কিচ্ছু জানি না, আমার একটা অনুরোধ, কখনো যদি আপনাদের মধ্যে স্যার নিজস্ব সার্কেলে বসেন, এই একটা হলো এআই, 2 নম্বর হলো টেলিমেডিসিন, 3 নম্বর হলো এই যে ফিজিক্যাল মেডিসিন রিলেটেড, রিহ্যাবিলিটেশন রিলেটেড যে এথিক্যাল ডিলেমাগুলো আসতে পারে, এইটা নিয়ে স্যার একদিন আপনারা যদি ডিসকাশন করেন, আমার কেন যেন মনে হয় যে আর্টিকেল ভালো আমরা পাবলিশ করতে পারবো। আর 2 নম্বর হলো একটা বডির থেকে কনসেনসাস একটা বেরোবে, একটা সিদ্ধান্ত বেরোলে পরে কিন্তু স্যার আমরা সবাই বেঁচে যাব। আমি নিজেকে আপনাদের মধ্যেই ভেবে বলছি, আমরা সবাই বেঁচে যাব। কারণ যেভাবে আইন যাচ্ছে তাতে আঙুল তোলা ইজ ভেরি ইজি। হ্যারাসমেন্ট যে আপনি করেননি সেটা প্রমাণ হবে 4 বছর পরে, কিন্তু 4 বছর পর্যন্ত কিন্তু আত্মীয় স্বজন থেকে শুরু করে বাড়ির পরিবার কিন্তু ওইটাই ভেবে থাকবে, বাইরে যাই বলি না কেন এর মনে কিন্তু এই পাপ ছিল, এই প্রশ্নচিহ্নটা থাকতে পারে। আর বিরক্ত করছি না, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আপনাদের আবার ধন্যবাদ টু গিভিং মি অপরচুনিটি টু সে আ ফিউ ওয়ার্ডস ইন ফ্রন্ট অফ ইউ। থ্যাংক ইউ স্যার। কোনো প্রশ্ন যদি থাকে বলুন স্যার, বা কিছু যদি বলেন তাহলে আমারও জানা হয়। স্যার, এক্সেলেন্ট প্রেজেন্টেশন এবং খুব প্রাঞ্জল ভাষায় আপনি ব্যাপারটাকে ব্যাখ্যা করেছেন, যেটা অসাধারণ লাগলো শুনতে। আমি একটু বলতে চাই যে আমার মনে হয় মেডিকেল এথিক্সের মানে প্রিন্সিপাল পয়েন্টটাই হচ্ছে প্রাইমাম নন নেসেসারি। যতক্ষণ পর্যন্ত আমি অন্যকে নিজের মতো ভাববো এবং তার জন্য যা করণীয় করার সেটা আমি করব। আমি একটা প্রাইভেট ইনস্টিটিউশনের সঙ্গে যুক্ত অ্যাজ এ ফিজিয়াট্রিস্ট। এবার স্যার আমাদের কাছে তো অনেক পেশেন্ট আসেন প্যালিয়েটিভ কেয়ার এই ধরনের ট্রিটমেন্টের জন্যে। সেখানে একটা প্রশ্ন তৈরি হয় যে আপনি যেটা বললেন ডিএনআই ডিএনআরের জন্যে, একটা তো লিগ্যালিটি অফ ডিএনআই ডিএনআর ইন ইন্ডিয়া ইজ অলরেডি ইন আ ফ্লাক্স, সেটা অন্য আলোচনা। কিন্তু পার্টিকুলারলি স্যার অনেক সময় লক্ষ্য করে দেখেছি বিশেষ বয়স্ক পেশেন্টদের বাবা মাকে ভর্তি করতে এসে ছেলেমেয়েরা, তারা ডিএনআই ডিএনআর খুব ইন্টারেস্টেড হয়ে যায় কারণ তাদের খরচাটা কমে। তো সেখানেও একটা এথিক্যাল ইস্যু আসে যে whether we are depriving them of the necessary intervention whatever can be done for that patient. তো স্যার এই ব্যাপারে আপনার মতামত কি? স্যার খুব এক্সেলেন্ট জায়গাটা উনি ধরেছেন। আমাদের কাছে যেহেতু প্রচুর স্বাস্থ্যভবন থেকে প্রচুর কেস আসে লিগাল ওপিনিয়নের জন্য বা এনকোয়ারি কমিটিতে, আমি একটা জিনিস বুঝেছি যে অনেকগুলো কেসের মধ্যে আমরা দেখেছি, হয়তো ফিজিক্যাল মেডিসিন রিলেটেড না, তবু যে ওনারা অ্যাবসলিউটলি ঠিকঠাক করেছেন, কিন্তু 2টো জায়গায় ওনারা ভুল করেছেন, আমরা সেটা লিখে দিই। 1 নম্বর হলো ওনারা এই প্রসিডিওরটা যে করছেন সেইটা পেশেন্ট পার্টিকে সঠিক মতন জানাচ্ছেন না, আর 2 নম্বর হলো যদি জানাচ্ছেন সেটা ডকুমেন্টেশন করছেন না। আমি বলছি স্যার কোনো ইমোশনের জায়গা নেই, আপনি ভালোর জন্যই করছেন, যত ক্লোজই হন না কেন, যত ক্লোজ আত্মীয় স্বজনরা হয়তো লিগালি কিছু বলবে না, আপনার কাছে যদি আসেও তারা কিন্তু বাকি সমস্ত আত্মীয়দের বলে দেবে ওর কাছে আশা করে গেছিলাম, পয়সা নিল না ঠিকই, কিন্তু পারলো না কিছু করতে। এটা খুব কমন। আমি আপনাদের স্যার বলে দিচ্ছি, যে যাই করুক না কেন আমি সকলকে সাজেশান দিই এবং আমিও কিছু কিছু ক্ষেত্রে করি, ডিটেলটা একদম ওনার ল্যাঙ্গুয়েজে, যে ল্যাঙ্গুয়েজে উনি বুঝবেন, যে উনি এই দিনে এসছিলেন, এই দিনে ছেলে বলেছিল এইটা করতে, কিন্তু আমাদের মনে হয়েছে এই প্রসিডিওরটা করলে পরে সুবিধা নেই। আই হ্যাভ এক্সপ্লেন দ্য সেম থিং টু এভরিবডি ইন প্রেজেন্স অফ 1 2 3 কে সেদিন ছিল, কারণ ছেলে হিসেবে যে আসবে সে বলবে আমার ভাইপো হিসেবে আমি সাইন করেছিলাম, ক্লিয়ার কাট, ভাইপো তো ভাইপো। আপনি ডেট টাইম দিয়ে স্যার করে নেবেন। পরবর্তীকালে আপনি খালি একটাই মাথায় রাখবেন, প্রত্যেকটা কেস মামলা হবে। আপনি এটা যদি মাথায় রাখেন দেখবেন আপনার জীবনে কোনোদিন স্যার সমস্যা হবে না। মামলা হোক কোনো অসুবিধা নেই, এই কাগজটি প্রডিউস যেন থাকে বেড হিস্ট্রি টিকিটের সঙ্গে। আরেকজন ডাক্তারবাবুকে আমি একটা জিনিস করতে দিয়েছি, সেটা হলো উনি প্রত্যেকটা প্রেসক্রিপশনের তলায় আমি দেখলাম যে কার্বন পেপার দিয়ে রাখেন, কারণ ওনার বক্তব্য হলো যে ওই প্রেসক্রিপশান ট্যাম্পার্ড হয়ে যখন কোর্টে যাবে, জেরক্স কপি যাবে, তার মধ্যে একটু মিনিমাল অল্টারেশন করে দিলে পর আমি তো জানতে পারবো না। আমার কোনো দরকার নেই, আমার সমস্ত প্রেসক্রিপশান আজ পর্যন্ত জেরক্স কপি আমার কাছে একটা করে থাকবে।
আর জেরক্স কপি থাকলে সুবিধা কি, সুবিধা হলো ওর থেকে উনি পরবর্তীকালে স্টাডি এবং আর্টিকেল পাবলিশ করতে পারেন। এটা কিন্তু আমি ওনাকে দেখেছি, হি বিকেম ফেমাস। তো আমি স্যার বলবো একটা সাজেশন, যা কিছু করবেন প্রাঞ্জল ভাষায়, বড় হোক, এক পাতা হোক, পরিষ্কার লিখে রাখা। কার প্রেজেন্সে লিখছেন 2, আপনি এবং তাদের ফুল সিগনেচার, ডেট এবং টাইম। ফুল সিগনেচার, ডেট এবং গতকালকেও আমি এক জায়গাতে বলেছি ওই একই, ফুল সিগনেচার, ডেট এবং টাইম। মানে সিগনেচার যেন এরকম না হয় যে পড়া যাচ্ছে না। ফুল সিগনেচার, আপনাকে কেউ কিচ্ছু করতে পারবে না। হ্যারাসমেন্ট হবে, হ্যারাসমেন্ট তো স্যার ডাক্তার হিসেবে যখনই এসছি আমরা, ও তো একটা রিস্ক, প্রফেশনাল রিস্ক নিয়ে আমরা এসেছি। ফিজিক্যাল মেডিসিনের ক্ষেত্রে এইটা এখনও পর্যন্ত সেভাবে চালু হয়নি, কিন্তু ওই আর্টিকেল পাবলিশ যেগুলো হয়েছে গতকালকে আমি দেখছিলাম, তাতে কিন্তু লেখা আছে ফিজিক্যাল মেডিসিন এমন একটা সাবজেক্ট যেটা দুর্দান্তভাবে ফ্লারিশ করছে এবং বাড়ছে, তাতে কিন্তু লিগ্যাল সমস্যাগুলো হওয়ার চান্স আছে। স্যার বলুন স্যার। ইন রেসপন্স টু দ্য পেশেন্টস কোয়েশ্চেন্স আমরা ফোনেই উত্তর দিই এবং বলি যে পরে আমরা ডকুমেন্ট করে দেবো। স্যার অনেক সময় সেটারও দরকার হয় না, এমপ্যাথেটিক ডিসকাশনও থাকে। স্যার তো সেইগুলো আর উই ethical, is it ethical for us to record those calls, number one? স্যার আপনি স্যার পারবেন না অত রেকর্ড করতে। আমি একটা জিনিস আমি আমার নিজের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা একটু শেয়ার করি, সেটা হলো আমি একটা সময় প্রচুর কথা বলতাম যেগুলো না বললে ভালো, সেগুলো আমি ফোনেই বলতাম উইথ দ্য ইমপ্রেশন যে এগুলো কি হবে, কে কি করবে। কিন্তু এই গত 1-1.5 বছর ধরে যখনই ফোনে কেউ, এটা আমি ধাক্কা খেয়ে, আমাদের তো পুলিশদের সঙ্গে কাজকর্ম করতে হয়, সেই পুলিশরা কিন্তু নিজের ফোন থেকেই করছেন, কিন্তু ফোনটাকে চালিয়ে পাশে পার্টিকে বসিয়ে রেখে বলে দেখো ডাক্তারবাবুর সঙ্গে কী কথা হলো। এই ঘটনাগুলো যখন আমি জানতে পেরেছি আমার খারাপ লেগেছে, মনটাও খারাপ লেগেছে। আমি স্যার বলবো ফোনে যদি কখনো কোনো কথা বলেন, এমন জেনারেল কথা বলবেন তাতে সত্যি কথা বলতে কি রেকর্ডিং দিলে পরেও কেউ কিচ্ছু যেন আপনাকে না বলতে পারে। জেনারেলাইজড কথা, যেটা আপনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেও আপনি ওই জবাব দিতেন, ওই পেশেন্টের ক্ষেত্রেও সেই জবাব। আর আমি আরেকটা লাইন অ্যাড করে দিচ্ছি, কালকে একটা রিপোর্ট আমি ডিপার্টমেন্টে বসে লিখছিলাম, তাতে আমি বলেই দিই, সেটা হলো কোনো একটা বাচ্চা কোনো কারণে মারা গেছে, আমি পোস্টমর্টম রিপোর্টে মার্ডার বলে লিখে দিয়েছিলাম, এতখানি প্রুফ ছিল। পুলিশ কোনোভাবে আমাকে জিজ্ঞাসা করেছে যে এটা বাচ্চাটাকে এই দুধ খাওয়ানোর সময় কি মারা যেতে পারে, এক। দ্বিতীয় কথা হলো 3টে প্রেসক্রিপশান দিয়েছে। তো ওই 3টে প্রেসক্রিপশান, ইন্টারেস্টিং ব্যাপার হলো ওই একটি ছাড়া বাকি 2টো প্রেসক্রিপশান ওই বাচ্চাটির না। কত ইন্টারেস্টিং ব্যাপার। মানে আমি কিন্তু বাই চান্স দেখতে পেয়েছি, অন্য আরেকজন ডাক্তারবাবু দেখেছে বলে, বাচ্চাটির না। আমি কিন্তু ওই প্রেসক্রিপশান পড়ে পড়েই কিছু জবাব দেবো, লিখতে যাচ্ছি বলে স্যার এটা তো অন্য কারো প্রেসক্রিপশান পুলিশ দিয়েছে। আমি যখন ওই ব্যাপারে লিখলাম তখন আমি লিখলাম যে ইন অল প্রবাবিলিটি দ্য প্রেসক্রিপশনস হ্যাজ নো রেলিভেন্স উইথ দ্য কেস। আমি কিন্তু একবারও লিখলাম না দিস প্রেসক্রিপশনস আর ইরেভেলেন্ট। দিস প্রেসক্রিপশনস আর ইরেভেলেন্ট বললে কিন্তু ডাইরেক্ট আমি পুলিশকে বললাম ইরেভেলেন্ট। আর ইন অল প্রবাবিলিটি মানে আমার যেন মনে হচ্ছে এটার বোধহয় আপনার কোনো, মানে সব জায়গাতেই আমি ছুঁয়ে ছুঁয়ে বেরিয়ে গেলাম, অর্থটা এইটাই হয়। এইটা জাজেদের কাছে গেলে পরেই, আমি এরকম বহু কেস লিখেছি, তখন উকিলবাবু আমাকে বলছে ডাক্তারবাবু আপনার তো একটা কথা দিয়ে আপনি আমাদের কেস আর এগোতেই দেন না, ইন অল প্রবাবিলিটি লিখে দেন। জাজ বলছে ঠিকই আছে। তো উনি তো আর নিজে দেখেননি না মার্ডারটা উনি করেছেন। আমি স্যার আপনাকে বলে দিচ্ছি এইরকম ধরনের কিছু জেনারেলাইজড কনফিউজিং ওয়ার্ড যেগুলো কোনো পরিচ্ছন্ন হয় না। স্যার আপনি সুন্দর, এটা বললাম না স্যার, আপনার থেকে ভালো আর কাউকে দেখতে পেলাম না স্যার, কি সুন্দর সবাই। তার মানে কি আপনি কিন্তু সুন্দর, এটা আমি বললাম। কিন্তু আপনি সুন্দর বললে সে যদি কোনো মহিলা হয়, সে যদি সেটা রেকর্ড করে রাখে, যদি সে বলে আর ডাক্তারবাবু রাত 11টার সময় হঠাৎ আমাকে কেন সুন্দর বলল, তখন আপনার কিন্তু মাল্টিপল, আপনি সরলভাবেই হয়তো বলেছেন, মাল্টিপল কথা চলে আসার সম্ভাবনা আছে। কোনো দরকার নেই, আপনি স্যার ফোনে কাউকে যা ইচ্ছাই কিছু বলতে পারেন, কিন্তু ওয়ার্ডিংস শুড বি ভেরি কশাস, নাম্বার 1, নাম্বার 2 জেনারেলাইজড, আর নাম্বার 3 ওর থেকে ধরুন আমি আপনাকে স্যার বলছি কেউ বোকা না, আপনি জানবেন আপনার কথার উপর ভিত্তি করে উনি ট্রিটমেন্ট করবেন না, এরকম না স্যার। ওইটা উনি কিন্তু সেকেন্ড ইয়ারে যে পড়ে তার ভাইপো তাকেও জিজ্ঞাসা করবে, দেখ তো ফিজিক্যাল মেডিসিনের ওই ফ্যাকাল্টি ঠিক বললো কিনা, সে কিন্তু দেখে বলবে ভুল বলেছে, সব ধরে নেবে। আমি আপনাকে সত্যি সত্যি কথা বলছি যে ওরা তাদেরকেই বিশ্বাস করবে। যেমন আমরা ওষুধ দিলে পর কম্পাউন্ডারকে জিজ্ঞাসা করে ঠিক না বেঠিক, তো ঠিক সেরকমই ওই ওষুধের দোকানেরটাই মানে।
আমি টেস্ট তো বহু ক্ষেত্রে আমি টেস্ট লিখি, টেস্ট করে না, কেন করে না? ও উজ্জ্বলদা বললো যে আজকে করো না, 2 দিন পরে করো। আরে তোমার তো এমআই বলে, উজ্জ্বলদা বলেছে, উজ্জ্বলদা সামলে নেবে। এরকম হয়েছে, খুব কমন। স্যার, একটু বিশ্বাস জিজ্ঞেস করি, স্যার, যদি সায়েন্টিফিক এবং মেডিকেলি ডিসকাশন হয় স্যার, উইদাউট অল দোজ, স্যার, তো সেক্ষেত্রে পরে যদি কোনো মেডিকেল নেগলিজেন্স, স্যার, ফেলিং টু অ্যাটেন্ড টু মাই Sir. কল, ফেলিং টু অ্যাটেন্ড টু দ্য পেশেন্ট অন টাইম, সেক্ষেত্রে কি এটা লিগালি এই ফোন কল রেকর্ডিং অ্যাকসেপ্টেবল? হ্যাঁ, ফোন এখন স্যার আমি আপনাকে ছোট্ট করে বলে দিচ্ছি, সময় নেই বলে ডিসকাস করছি না, আমি আপনাকে ছোট্ট করে বলে দিচ্ছি, এই এখন বিএনএস আসার পরে এইগুলো অ্যাকসেপ্টেড হয়েছে। তার আগে পর্যন্ত স্যার আইপিসি যতদিন ছিল তো ততদিন পর্যন্ত এইগুলোকে আমল দেওয়া হতো না, কিন্তু বিএনএস যখন হয়ে গেছে তখন ওনারা ওই ডিরেক্টিভ ডিপার্টমেন্টে একটা কনফারেন্সে গেছিলাম, তখন বলছে এই চেঞ্জের মধ্যে একটা সুবিধা, পুলিশদের সুবিধা হয়েছে যে এই ফোন কল রেকর্ডিংগুলো অ্যাক্সেপ্টেড হিসেবে, মানে ওগুলোকে আমরা বলি এভিডেন্স, তো ওই এভিডেন্স হিসেবে ধরা হচ্ছে স্যার। থ্যাংক ইউ স্যার। Okay, due to time constraint, we have to conclude this session. And I think there are a lot of questions for Dr. Alok, and he will answer in the T session. He will be here sometime with us. Okay, thank you. Thank you very much. Thank you very much. So nice. Thank you very much. Thank you.